न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। कोरोना तो एक दौर के अंदर बहुत वड्डा क्राइसिस सी। कोरोना के केस लगातार वध भी रहे ने, पर सिचुएशन एक लैवल ते इस तरह होगी कि कोरोना के नाल ही जिउणा पैना। सरकारां ने भी तय कर लिया, लॉकडाउन खोलिया गया, करफ्यू खोले गए, पर उसके बावजूद भी आर्थिकता का पहिया नहीं चलिया जिस तरह चलना चाहिए सी। किते आर्थिकता का ना चलन वाला पहिया आने वाले दौर च वड्डा आर्थिक संकट तो नहीं ले आएगा। आने वाले दौर के वड्डे आर्थिक क्राइसिस की ने, वड्डे आर्थिक संकट की ने, और जदों बाकी सारियां चीज़ां नॉर्मल हो रही ने, कि व्यापार नॉर्मल हो रहा है, कि इकोनॉमी की इंडस्ट्री नॉर्मल हो रही है, क्योंकि जदों तक आर्थिकता का पहिया नहीं घूमेगा उदों तक फिर वक्रे वक्रे तरह के क्राइसिस देखने को मिलणगे, जिहड़े लगातार नज़र आ रहे हैं मजदूरों के लैवल ते, किसानों के लैवल ते, क्योंकि हर चीज़ एक दूजे नाल जुड़ी होंदी है। कोई भी चीज़ सीधे तरीके नाल नहीं, सीधे तरीके दे नाल सारियां चीज़ां एक दूजे नाल जुड़ियां होंदियां ने। तो सब तो वड्डा संकट यही है। तो साडे नाल इस मसले के उत्ते गलबात करने के लिए, क्योंकि जे इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो क्राइसिस बहुत वड्डे पैदा होणगे। साडे नाल PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स तो दे प्रेजिडेंट करण गल्होत्रा साडे नाल ने, साडे नाल मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन के प्रधान योगेश सागर ने, साडे नाल व्यापार मंडल के प्रधान सुरिंदर दुग्गल ने दे पंजाब दे, ते साडे नाल कांग्रेस पार्टी तो लुधियाना नूं कहा जाता मैनचेस्टर ऑफ इंडिया लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन साडे नाल ने रमन बाला सुब्रमण्यम। ते चर्चा असीं शुरू करांगे। साडे नाल गैस्ट जुड़ चुके हैं, पर सब तो वड्डा सवाल यह है कि कोरोना तो बाद आने वाले दौर के होर वड्डे क्राइसिस ने। कोरोना तो बाद जो कोरोना चो निकलेगी दुनिया, या कोरोना ना दुनिया ने जिउणा शुरू करता, सीख लिया कि किस तरह मास्क लेना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी आपो अपने तरीके नाल, पर कि बाजार उस तरीके दे नाल चल रहा है, कि बाजार के अंदर उस तरह की चहलकदमी है, और हर गल दी असर हर गल के उत्ते हुंदा। इस करके असीं कह रहे हैं क्योंकि उसका असर मजदूरों ते भी पएगा, किसानी ते भी पएगा। इकोनॉमी कदे कैरी नहीं हुंदी, इकोनॉमी जुड़ी हुंदी है हर चीज़ के नाल, हर थां की मूवमेंट ही इकोनॉमी नूं स्टेबल करती है। तो साडे नाल जुड़ चुके हैं योगेश, ते साडे नाल ने जिहड़ा साडे नाल योगेश सागर जुड़ चुके हैं, साडे नाल करण गल्होत्रा जुड़ चुके हैं, साडे नाल रमन बाला सुब्रमण्यम ते सुरिंदर दुग्गल साडे नाल ने। ते असीं गलबात शुरू करते हैं। करण जी, सब तो पहला सवाल तुहानूं ही की लगदा गा, कोरोना दे नाल एक तरह का तय हो गया कि कोरोना दे नाल ही जिउणा पैना, कि इकोनॉमी उहदे चों निकल रही है, या इकोनॉमी उत्थे फसी हुई है? आने वाले दिनों का आउटकम की, आने वाले दिनों च क्राइसिस वधन जा रहा है, घटन जा रहा है, की कहना चाहुंदे तुसीं? सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसीं मैनूं इत्थे आउण दा मौका दिता जी। यादविंदर जी, जिवें अपनी पहले भी गलबात हुई सी जदों पिछली वारी मैं तुहाडे चैनल ते आया सीगा, ये तो देखो जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जीना है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ अपने न्यू नॉर्मल किवें शामिल करना है, कि वे ऑफ लाइफ किवें बनाना है, ये सारिਆਂ ਨੂੰ देखना पैना है, इंडस्ट्री ਨੂੰ भी देखना पैना है, ਤੇ ਸਾਨੂੰ एज इंडिविजुअल भी देखना पैना है जी। ਅਸੀਂ भी ਹੁਣ अपने PhD चैंबर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स ਨੂੰ, अपने ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ हिदायत दे रहे हैं कि इंडस्ट्री ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ देखो बहुत जिन्नी छूटा दे सकते सीगे उन्नी दे चुके ने। मेरे हिसाब नाल नहीं लगता कि अज मैनूं कोई जे सरकार वालों भी कोई एटलीस्ट मैं अपने पर्सनल लेवल पे कह रहा कि डिमांड होए कि होर किहड़ी रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यही रिलैक्सेशन पहले कंट्रोल करनी जरूरी हैगी है, क्योंकि इसमें अभी भी कहीं ना कहीं मेरे को एक मेडिकल संकट जरूर दिखता है, क्योंकि अभी भी उस तरह के नॉर्म्स हम नहीं फॉलो कर पा रहे बहुत जगह, जिससे ये खतरा कहीं द्वारा वो सेकंड वेव थर्ड वेव की बातें होती है कि कहीं वो फिर से ना चीजें ऐसी आ जाए। तो मेरे ख्याल से अभी इकोनॉमी की जो ध्यान रखते रखते साथ अपने इन सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं वो कहते हैं कि जी अपना इंडस्ट्री संभालते या बाकी चीज़ करते करते जे द्वारा लॉकडाउन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ मतलब पहला नालों ठीक होएगा? कदों तक इकोनॉमी नॉर्मल होएगी, या तुहानूं लगदा आने वाले समय च इकोनॉमिक तौर के उत्ते भी संकट साडे मूहरे खड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस भी पैदा हो सकता है? नहीं देखो जी, ये तो इकोनॉमिक क्राइसिस तक पैदा हो चुकी है ऑलरेडी जी। ये तो जिस हिसाब नाल जो ये 3 महीने तकरीबन लॉकडाउन रहा है,
इस चीज का ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ वो तो ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ X% ਤੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕरें ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਖੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲਣ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਟਾਫ ਬੇਖੌਫ ਆਏ ਆਰਡਰ ਬੇਖੌਫ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਖੌਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ PhD ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਐਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਸਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦੇਤਾ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ MSME ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਆ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਲੋਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਓਗੇ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਉਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਸਫਰਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ MSCME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਸਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ। ਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਕਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਟੀ ਜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ MSCME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਅਗਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ MSCME ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਟਿਲ ਵੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਮਨੀ ਵਿਦ them। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਯੋਗੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਸਾ MSME ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 25% ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, 15% ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ, ਅਗਰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਨਈ 'ਚ ਫੇਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਵੈਦਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਲ ਰਨ ਔਰ ਨੋਟ ਰਨ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅਰਨ देयर ਵੇਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ MSME ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ। MSME ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੋਟ ਕਿ ਲੋਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਬੋਝਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਦੋਂ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਵਰ ਸਟਾਫ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟ, ਫੁੱਟਫਾਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਦਰ ਹਾਊਸਿਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੋਨੋਮੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੰਝ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੁਗੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? मेरा ख्याल ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ हैं और जिन्ने संवेदनशील हैं ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈ ਲਓ, MSME ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਚੇਨਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਇਟ ਵਿਲ ਐਡ ਟੂ ਦਾ ਕਾਸਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕੇजेस ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਐਪਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ, ਮਤਲਬ ਐਪਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 5% ਦੀ ਇਹਦੀ ਡਿਪ ਹੋਏਗੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇजेस ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਲੋ, ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਉਦਮੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਹੱਬ ਆਫ PPE ਕਿਟਸ, ਮਾਸਕਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਨਰਜਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਵਰਕੇਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਜੰਪ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ 올ਡ ਨਾਰਮਲ may not be possible in maybe not 1 year or 2 years। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਜ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਵਰੇਜਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵਿਆਜ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਰਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਥੇ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ 1930 ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ 2009 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਆ ਉਹ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਆਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSME ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਧਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਗਲੈਨਮਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਪਲਾ ਤੇ ਮੈਕਲਾਇਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ APL ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 30% ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ PhD ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ। ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਨੋਨ ਐਨੀਮੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ तरह ये मैनकाइंड वर्सेस गवर्नमेंट्स नहीं होगा, ये तीनों को बराबर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सेंटर को भी, स्टेट को भी और इंडस्ट्री को भी, या मैनकाइंड को या सोसाइटी को, सबको इकट्ठे एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। बिकॉज ये तभी हम इन क्राइसिस से निकल सकते हैं। अगर हम सिर्फ ब्लेम गेम्स खेलेंगे जी कि हमें उनसे ये नहीं मिल रहा या हमें ये चाहिए, ये तो इस टाइम पे सबको अपनी अपनी लड़ाई में अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। और सब तो पहला मैं कहना चाहूंगा कि जेडी आप ये किसी भी स्टेटा दी या किसी भी कंट्रीज की जेडी आप स्टेटमेंटा देखने हैं ते आप सारे नु ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बड़ी चीज़ा कई पॉलिटिकल एंगल नाल आंदी है, 1-on-1 खेलन दी साजिशें हैगी है, कई प्रैक्टिकली ये चीज़ा बहुत बार जो आप व्हाट्सएप नु गूगल ते चेक करने हैं, बड़ी फेक न्यूज़ होती है। ऐस करके इन सब चीज़ों के साथ वो कह रहे हैं कैरी फॉरवर्ड होने की बजाय अगर हम सिर्फ अपने बेसिक्स को, जो मैं समझता हूँ कि अगर आज की डेट में
जब तक ये सप्लाई चेन को हम जितना जल्दी नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, वो एक कहता है कि इंजन के चक्के के पहले पहिए हैं, तब तक हम बाकी चीजें सोचते रहेंगे तो उनके बारे में मेरे को नहीं लगता कि बहुत कुछ हम कर पाएंगे। सरकारों ने, देखिए सरकार के लिए एक डबल चैलेंज है, उन्होंने लोगों की हेल्थ भी देखनी है, इकोनॉमी भी देखनी है, उनके लिए तो संकट बहुत बड़ा है, चाहे वो कोई भी सरकार है। फिर जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया कि हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि खजाने हमारे सरकारों के पास नहीं है कुछ देने के लिए। बार बार वो चीज अगर मांगने से हमें लगता है कि हमें कुछ मिल जाएगा, मैं तो कहना जी असी सारे सवेरे दसो कितने इकट्ठे होना सी धरना दे देने, असी जाके भूख हड़ताल पे बह जाने हैं, ये सब चीजें करने से हमें कुछ मिलना है। इस करके अभी तो ये इनोवेशन का टाइम है, इस लड़ाई में हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी जो हार्ड चीज है उनको जो चीजें हम अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, अपने खुद के नेटवर्क से सॉल्व कर सकते हैं, उन चीजों को सॉल्व करें। और मेंटल हेल्थ को इस टाइम पे ठीक रखना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारे ये कलीग थे व्यापार मंडल से बताया कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा संकट है जो हमारे ऊपर आ रहा है। हम ऑलरेडी, ठीक है, मीडिया शायद इतने अभी कोरोना की रिपोर्टिंग में ज्यादा फोकस्ड है, बट सुसाइड रेट्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, हमने बहुत बड़े बड़े नाम देखे हैं शिकार होते हुए। ये मेंटल हेल्थ को ठीक रखना इस टाइम पे इतना को ज्यादा जरूरी है। और जिमें कि अपना, एंड मैं तो फिर भी कहना कि आप बहुत लकी है कि आप पंजाब वर्गे स्टेट हैगे हैं जिथे साडे एक वो वॉरियर दी निशानी है, ऐसी रेवोल्यूशनरी है, सानू लड़ना, सानू इनोवेशन करना, ये चीज़ा साडी फितरत हैगी है। तो इस करके मैनू ये पूरा यकीन है कि कोरोना तो भी ਆਪਾਂ लड़के निकलांगे। सिर्फ ये है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो सरकार का साथ है, चाहे वो सेंटर ने स्टेट का साथ देना है। आपस रल मिल के चलांगे तो आप इस संकट तो जल्दी निकलांगे, जे लड़ते रहे तो कुछ नहीं पहुंचना जल्दी। बिल्कुल जगेश सागर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ 2-4 ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ MSME ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 40% ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ MSME ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਮੋਰ ਔਨ MSME ਯੂਨਿਟਸ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ MSME ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ MSME ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ MSME ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ MSME ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ MSME ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ MSME ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਰਮਨ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਫਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ MSME ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 1930 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਊ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਓਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ 2009 ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 2009 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਬਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਗਸੌ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਾਵੋ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਮੈਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਐਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੋ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਪਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ 1000 ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰੈਡ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ 100 ਬ੍ਰੈਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 900 ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਸਟ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 10% ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਚਾਹੇ 10 ਦੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ 100 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10-10 ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਥਿਊਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਨਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਸੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬੜਾ ਗੜਬੜ ਮਾਡਲ। ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਰਮਨ ਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂਕਿ
ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਨ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵੈਨ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ 3.5 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਕਟ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਫੇਜ਼ਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੰਕ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਮਿਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਫਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਫਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥਰੂ ਕੈਸ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜਰ, ਰਮਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਰਜਰ ਡਿਬੇਟ ਆ ਰਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਲਾਰਜਰ ਡਿਬੇਟ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ GST ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 55% ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ GST ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਐਸ਼ੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ GST ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਰਪਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ BJP ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਰਨ ਜੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਜੀ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਕਰਨ ਜੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ आदित्य जी फिर से बोलेंगे जरा। उम्मीद है करण जी कोई? साढ़े को टाइम थोड़ा 10 सेकंड च जवाब दिओ, बस 10-15 सेकंड की उम्मीद है? उम्मीद थी दुनिया कायम है, ठीक होणगियां चीज़ां? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक होणगी जी आदित्य जी। ते उम्मीद ते दुनिया कायम है, ते हौसला आपां कदे नहीं छोड़ना, आपां नूं वो कहते ना कि बी स्ट्रॉन्ग रहना है। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मैं कहना कि सरकार बाकी जो कर रही है वो सब ठीक है, बट आप अपनी मेडिकल ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲੋ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਜੀ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਰਨ ਜੀ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।